میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے، حق بولنے، حق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزرا۔ اخیر ایام میں طبیعت ایک عجیب طرح کی کیفیت محسوس کرتی ہے۔ انہی ایام میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ایک عزیزی میرے پاس مختصر سی ویڈیو کلپ ارسال کرتے ہیں۔ میں نے اس کو سنا، جس میں شجر مداری صاحب کسی مسجد کے امام سے مسئلہ ریش یعنی داڑھی کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ مسجد کہاں کی ہے، وہ امام صاحب کون سے ہیں۔ شجر مداری صاحب حجرے کے اندر بیٹھ کر امام صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کے سوالانہ اور مباحثانہ گفتگو کا ماحصل اور محور صرف 4 باتیں تھیں۔ نمبر 1، داڑھی کا حکم قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ میں نے اس مختصر سی ویڈیو سے جو اندازہ لگایا اور اس کے 2-4 جملوں سے جو میں نے نتیجہ نکالا، اس سے لگا کہ شاید وہ ممبر پر چڑھے تھے یا ممبر پر چڑھنے جا رہے تھے، نماز پڑھانے جا رہے تھے یا تقریر کرنے جا رہے تھے، میں نہیں جانتا۔ البتہ امام صاحب قبلہ نے ان کو یہ کہہ کر کہ تمہاری داڑھی حد شرع کے مطابق نہیں ہے، ان کو دور رہنے اور باز رہنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے حجرے میں آ کر امام صاحب قبلہ سے جو سوالات کیے، وہ 4 سوال آپ کے پیش گوش گزار کر دوں، اس کے بعد میں اپنے دلائل اور اپنی بات رکھوں گا۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ داڑھی کا حکم قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ دوسرا، میں امام اعظم کی کتب کا مطالعہ بھی ہوں، یعنی میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب پڑھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں خود ایک مدرسے سے افتاء کا کورس کر کے آیا ہوں، یعنی میں مفتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے فقہ حنفی میں بطور تمثیل الفقہ الاکبر کا نام ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا کہاں حرام لکھا ہے، بتائیے۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ، 4 اماموں میں سے کسی نے بھی ایک مشت کا حکم نہیں دیا ہے۔ چوتھی بات، دلیل میں علماء ازہر و علماء مدینہ کا ذکر کیا اور ان کا اندیہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ علماء داڑھی کو سنت غیر مؤکدہ مانتے ہیں۔ ایک مشت نہ تو واجب ہے نہ ہی فرض ہے، جتنی بھی رکھ لو سنت ادا ہو جائے گی۔ سوء اتفاق جن سے شجر مداری صاحب محو گفتگو تھے، وہ امام مسجد غالباً درس نظامی کے طالب علم نہیں رہے اور اصل حکم جانتے تھے کہ ایک مشت داڑھی سے کم رکھنے والا فاسق مولن ہے، اس کی امامت ناجائز و نامعتبر ہے، لیکن دلیل سے ناواقف تھے، جس کی بنیاد پر مداری صاحب نے ان کو دھوس میں لیا اور کہا کہ داڑھی سنت اور تعظیم سیادت فرض، پھر بھی آپ نے مجھ کو ممبر پر چڑھنے سے روکا یا چڑھنے کے بعد اتار کر ذلیل کیا، نتیجتاً سنت کی آڑ میں ترک فرض کا ارتکاب کیا۔ یہ ان کی باتوں کا ماحصل ہے، جو بنیادی باتیں ہیں۔ اب میں محمد فقیر محمد شہزاد رضا، خادم جامعۃ الرضا بریلی شریف، عرض گزار ہوں۔ پہلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مداری صاحب یہ بتائیں کہ سید کی حد تعظیم کیا ہے؟ جو آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے ترک فرض کا ارتکاب کیا ہے سنت کی آڑ میں،
تو یہ بتائیے کہ سید کی حد تعظیم کیا ہے، اور کیا کسی سید زادے کو جو حد مقرر شرع داڑھی نہ رکھتا ہو، نماز کی امامت سے روکنا توہین کے زمرے میں آتا ہے، توہین کے خانے میں آتا ہے؟ نیز اس کو شرعی مسئلے پر سمجھانا اور دینی امر کی یاد دہانی کرانا، کیا اس کو بے عزتی یا حد کے عزت سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ اب ذرا یہ سن لیجئے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم کسی بھی حکم کو، کسی بھی مسئلے کو پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اجماع میں دیکھتے ہیں، پھر قیاس میں دیکھتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ساتھ ہی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جو اہل علم حضرات ہیں، ہمارے بزرگ، سب سے پہلے صحابہ اکرام، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت. قرآن نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور ہر نماز میں ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سب سے پہلے آپ داڑھی کے مسئلے میں حکم سن لیجئے. ہمارے مذہب حنفی کے مطابق داڑھی حد مقرر شرع سے کم نہ کرانا واجب ہے، یعنی حد مقرر شرع رکھنا یہ واجب ہے، سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے. جو آپ دو چار افراد کے سامنے ان امام صاحب کو دھوس میں لے کر مغالطہ دے رہے تھے اور حوالے میں علماء ازہر اور علماء مدینہ کی دلیل پیش کر رہے تھے، ان کا عمل دلیل کے طور پر پیش کر رہے تھے. ہمارے مذہب حنفی کے مطابق داڑھی حد مقرر شرع سے کم نہ کرانا واجب ہے، کم نہ کرانا یعنی حد مقرر شرع تک رکھنا یہ واجب ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت دائمی اور اہل اسلام کے شعائر سے ہے، اور اس کا خلاف ممنوع و حرام اور کفار کا شعار اور کفار کی علامت ہے. اب دلیل کے طور پر سن لیجئے صحیح مسلم شریف کتاب الطہارہ باب خصال الفطرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 کی حدیث پاک، قال علیہ الصلاۃ والسلام عشر من الفطرۃ قص الشارب و اعفاء اللحیہ. ترجمہ سنیں، یعنی 10 چیزیں سنت قدیم انبیاء عظام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہیں. ان سے مونچھیں کم کروانا اور داڑھی حد شرع تک چھوڑنا، یعنی ان 10 چیزوں میں سے ایک ہے مونچھوں کو پست رکھنا اور دوسرا ہے داڑھی کو حد شرع تک چھوڑنا. اسی حدیث پاک کی شرح میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات باب السواک فصل اول جلد نمبر 1 صفحہ 212 میں ارشاد فرماتے ہیں حلق کردن لحیہ حرامست و روش افرنج و ہنود و جوال قیان کہ اینشارہ قلندریہ نیز گوین و گداشتن آن بقدر قبضہ واجبست و آن کے آرا سنت گوین بمانا طریقہ مسلوک در دینست یا بجہت آن کے ثبوت آن بسنت است چنانکہ نماز عید را سنت گفتہ ان. فرماتے ہیں کہ داڑھی کو منڈوانا یہ حرام ہے، اور یہ انگریزوں کی روش ہے، غیر مسلموں کی روش ہے، جوالقیوں کی روش ہے، اور یہی بات قلندریہ بھی کہتے ہیں. اور فرمایا اس کو ایک مشت کی برابر چھوڑنا اور رکھنا یہ واجب ہے. پچھلے ترجمے سے ہو سکتا ہے مغالطے میں ڈالا جائے کہ اس میں تو یہ فرمایا داڑھی منڈوانا، ابو شجر مداری صاحب کی داڑھی منڈی ہوئی نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے، تو اس لیے دلیل کے طور پر یہ جملہ ذہن میں رکھیں. آگے والا جملہ ہے وہ گداشتن عام بقدر قبضہ واجبست، یعنی اس کو ایک مشت کی برابر چھوڑنا یہ واجب ہے، اور اس واجب سے آپ دور ہیں.
व आके आरा सुन्नत गोयन, और ये जो लोगों ने इसको सुन्नत कहा है, ये सुन्नत इस्तिलाही नहीं है, बल्कि माना है तरीक़े मसलूक दर दीनस्त, यानी दीन में राइज तरीका है ये। तो सुन्नत का माना यहाँ राइज तरीका लुग़वी एतबार से जो माना लिया जाता है वो माना यहाँ मोतबर है। या फिर दूसरी वजह बयान की कि इसको सुन्नत इसलिए कहा गया है कि इसका सबूत सुन्नत यानी सरकार के अमल से है। जैसा कि नमाज ईद को सुन्नत कहा गया है, हर आदमी जानता है कि नमाज ईद वाजिब किफ़ाया है, सुन्नत नहीं है, मगर सुन्नत कहा गया इसलिए कि वो सुन्नत से साबित है। बहरहाल दूसरी चीज सुन लीजिए कि हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक और आपका हुलिया मुबारक क्या था, उसका जिक्र करते हुए इमाम मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न क़ुदामा हम्बली क़ुद्दसा सिर्रुहु शरीफ फरमाते हैं, और जिनके कौल की तखरीज इमाम नूरुद्दीन अली अलैहि रहमत व रिदवान ने बहजतुल असरार शरीफ में की है। वो फरमाते हैं काना शेखुना शेखुल इस्लामी मुहियुद्दीनी अबू मुहम्मदिन अब्दुल कादिर जीअली नहीफल बदनी रबअल कामती अरीज़ल सदरी अरीज़ल लहयती तवीला। फरमाते हैं हमारे शेखुल इस्लाम मुहियुद्दीन अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिस्म मुबारक दुबला था, और आपका बदन जो था, आपका कद जो था वो मियाना था, और आपका सीना मुक़द्दस चौड़ा था, और आपकी दाढ़ी रीश मुनव्वर पहन और दराज थी, यानी लंबी थी। शेख हक मुहक्किक मदारिजुन नबुव्वा में खुलफाए सलासा की दाढ़ियों की बाबत फरमाते हैं आदत सलफ दरी बाब मुख्तलफ वूद आवरदा अन के लहयाए अमीरुल मोमिनीन अली पुरमी करद सीने उरा व हम चुनी उमर व उस्मान रदी अल्लाह ताला अनहुम नविश्ता अन कान शेख मुहियुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन तवील लहयती व अरीज़हा। फरमाते हमारे बुजुर्गों की आदत करीमा इस सिलसिले में मुख्तलिफ रही है। रिवायतों में आया है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि आपके सीने को भरी हुई थी, यानी आपके सीने मुबारक को घेरे हुई थी। यही हाल हजरत उमर फारूक आदम, यही हाल हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम का भी था। और यह भी लिखा हुआ है सियर की कुतुब में कि शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी भी रीशे मुबारक रीशे मुनव्वर दराज और लंबी थी और चौड़ी चकली थी। इससे पता चलता है कि इन बुजुर्गों की दाढ़ियां भी दराज रही हैं। अब मसला यह आता है कि एक मुश्त ही वाजिब क्यों? हदीसों में तो हमें दराजगी रीश का हुक्म मिलता है, लेकिन कितनी दराज हो तो इसको आप जरा हवाले के साथ सुन लीजिए। गर्चे हदीसों में दराजगी रीश का हुक्म आया है, लेकिन कितनी दराज करें इस पर एक हद मुकर्रर है, जिसकी तस्रीह शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरे मिशकात अशियतुल लमात किताबुत तहारा बाबुस सिवाक फसल अव्वल जिल्द 1 सफ़ा 212 में करते हुए फरमाते हैं मशहूर कद्र यक मुश्त अस्त चुनाके कम तर अजी नबायत व अगर ज्यादा बरआ बगुजारत नीज जायज अस्त बशर्ते के अज हद इतदाल न गुजारत। वो फरमाते हैं कि मशहूर मिकदार शरा के एतबार से एक मुश्त ही है, जैसा कि चुनांचे इससे कम नहीं होना चाहिए, अगरचे इससे कुछ ज्यादा हो तो वो जायज है, मगर शर्त यह है कि वो मियाना रवि से जायद न छोड़े। अब रहा यह मसला कि शेख हक मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस दावे की बुनियाद किसके अमल पर है, यानी उन्होंने ये कौल कहां से किया? तो इस सिलसिले में जामे तिरमिजी की एक हदीस पाक है जिसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल शरीफ जिक्र किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने आमर इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान याखुज़ु मिन लहयती अन अर्ज़िया व तूलिहा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दाढ़ी के तूल व अर्ज यानी चौड़ाई और लंबाई दोनों तरफ से दाढ़ी मुबारक को तरशवाया करते थे,
यानी आप उसको तराशते थे। रवाहु तिरमिजी फ़ी अबवाबिल आदाब बाब माजा फ़िल अग़्ज़ी मिन अल-लहयती फ़िल मुजल्लद सानी फ़ी सफ़हतिल मिया। शारहीन हदीस इस हदीस के सिलसिले में फरमाते हैं कि ये उस वक्त होता था जब रीशे अक़दस एक मुश्त से तजावुज़ फरमाती। बाज ने तो एक मुश्त की कैद ही नफ्सी हदीस में लगा दी है, जैसे कि तनवीर, मफाती और गराइब से मनकूल है। वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं कई मिरकात शरीफ में तनवीर और मफाती और गराइब के हवाले से लिखा है। मिरकात शरीफ में क़ैदुल हदीस फ़ी शरह शिरअ बिक़ौली इज़ा ज़ादा अला क़द्रिल क़ब्ज़ति व जअलहु फ़ी तनवीरी मिन नफ्सिल हदीसी व ज़ादा फ़ी शिरअ व काना यफ़अलु ज़ालिका फ़िल ख़मीस अविल जुमअति वला यत्रुकुहु मुद्दतन तवीला। कि हदीस के अंदर जो कैद है जिसको शरअ में जिक्र किया गया है वो इस कौल की बुनियाद पर है कि सरकार अलैहिस्सलाम का अमल जिक्र करते हुए फरमाया गया इज़ा ज़ादा अला क़द्रिल क़ब्ज़ा, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की रीशे मुबारक अगर एक मुश्त से जायद होती थी तो इस कैद को किताब तनवीर में नफ्स हदीस यानी हदीस ही का टुकड़ा माना गया है कि रावी ने बयान किया कि सरकार अलैहिस्सलाम अपनी दाढ़ी के तूल अर्ज से लेते थे जब एक मुश्त से जायद आपकी दाढ़ी हो जाती थी। और शिरा में इतना इजाफा किया है कि सरकार ये अमल यानी दाढ़ी को एक मुश्त दाढ़ी से जायद को तराशना, फरमाया ये सरकार अलैहिस्सलाम जुमरात या जुमे के दिन ये अमल करते थे। दाढ़ी मुबारक को आप लंबे ज़माने तक नहीं छोड़ते थे कि वह हद्दे इतदाल से जायद हो। इस सिलसिले में अमल सहाबा जो सरकार अलैहिस्सलाम के अमल के मुशाबे है उसको भी मैं गोश गुजार कर देता हूँ। एक हदीस है जिसको इमाम अबू दाऊद ने किताब सौम बाबुल कौल इंदल इफ्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 321 में मरवान इब्ने सालिम से रिवायत किया। वो फरमाते हैं रअयतु इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा यक़बिज़ु अला लिहयतिही फ़यक़तउ मा ज़ादा अलल कफ़्फ़ी। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब ये मुत्तबा सुन्नत इनको कहा जाता है और सहाबी का अमल कभी भी सरकार अलैहिस्सलाम के अमल के खिलाफ नहीं हो सकता। ये हमारा इंदिया, हमारा नज़रिया, हमारा अकीदा है और हमारी अकीदत है। फरमाते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा कि वो अपनी दाढ़ी के यक मुश्त लेते और यक मुश्त से जो जायद होता उसको आप तराश देते। मुसन्नफ अबू बकर इब्ने अबी शैबा में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सरकार की बारगाह के दायमी हाजिर बाश हैं उनके लिए उनका अमल जिक्र किया गया। काना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़बिज़ु अला लिहयतिही सुम्मा याख़ुज़ु मा फ़ज़ला अनिल क़ब्ज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यकमुश्त दाढ़ी लेते, फिर उसके बाद यकमुश्त से जो जायद होता उसको आप तराश देते थे। हासिल मतलब यह हुआ कि उलमाए अहनाफ के नज़दीक एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब और जो सुन्नत कहा गया है उसका मतलब मा सबक में बहवाले शेख मुहक्किक जिक्र किया कि उसको सुन्नत इसलिए कहा गया कि वो दीन में जारी रास्ता है, यह सुन्नत से साबित है। मैं आखिर में शजर मदारी साहब से यह कहना चाहता हूं कि आपने उन इमाम साहब को धौंस में लेते हुए अल-फ़िक़्हुल अकबर का जो हवाला पेश किया इसको मैं मुगालता कह रहा हूं या फिर आपकी लाइल्मी से ताबीर कर रहा हूं कि आपको काफ़ी दिन हो गए हैं फ़िक़्ह व इफ़्ता की तरफ आपने तवज्जो नहीं की है, इसलिए आप भूल गए कौन सी किताब किस फ़न में है। आपको बता दें कि यह किताब फ़िक़्ह हनफ़ी में नहीं, अल-फ़िक़्हुल अकबर अगरचे इसका नाम है और चूँकि पहले अमलियात और एतक़ादियात सब यकसां होते थे, सबको फ़िक़्ह से ताबीर किया जाता था। यह किताब जो है फ़िक़हियात के बाब में नहीं है बल्कि अक़ाइद के बाब में है, जो हमारे मदारिस में चलाई जाती है, जो शामिल दर्स है, जिसमें अक़ाइद, तक़दीर का बयान, जन्नत का बयान, अल्लाह की सिफ़ात का बयान, सरकार की रिसालत का बयान वगैरह वगैरह मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई है। दूसरी बात यह है कि आपने ये भी कहा कि उलमाए अज़हर, तो उलमाए अज़हर अक्सर शवाफ़ी हैं, कुछ हनफ़ी हों लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक सब शवाफ़ी हैं। तो शवाफ़ी की दलील को हमारे यहाँ पर पेश नहीं किया जाएगा। हम हनफ़ी हैं और एक मुक़ल्लिद के लिए अपने इमाम की तक़लीद लाज़िम व ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नारा लगाते हैं और मसलके इमाम आज़म का नारा जम कर लगता है, तो जो मसलके इमाम आज़म का नारा लगाता हो
اور مذہب امام اعظم پر چلنے کے لیے کوشاں نہ ہو اور اس میں پھر وہ دائیں بائیں دلائل نکالے اور ایسی دلیلیں پیش کرے کہ جو اوہن من بیت العنکبوت یعنی مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوں، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، چونکہ یہ دعویٰ اور دلیل دونوں کے اندر تضاد نظر آ رہا ہے۔ عمل کچھ اور ہے اور دعویٰ کچھ اور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ مشت داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ اخیر میں ایک مخلصانہ مشورہ آپ کو میں دیتا ہوں، آپ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھیں۔ آپ ممبر رسول پر مدح سرکار کے لیے چڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان پر جتنی ذمہ داری آتی ہے اتنا ہی اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ نیز آپ کے پاس دعوی سیادت بھی ہے کہ میں سید ہوں، سید زادہ ہوں، تو جو سید زادہ ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ جانتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس کے جد ہیں، اور جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جس کے جد ہوں تو وہ اپنے نانا کی لائی ہوئی شریعت مبارکہ اور شریعت مطہرہ کی پاسبانی کرے گا، نہ یہ کہ شریعت کے اندر غلط طریقے کو رائج کرے اور جو غلط بات ہے اس پر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے اور اپنے عمل پر نظر نہ کر کے شریعت میں بچنے کا راستہ نکال کر شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان غلط ہے تو اس کو غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم۔